नवीं सिट बना के कैप्टन ने पंजाबियों के नाल धोखा किया है। पंजाब दे विच टीकाकरण रुकिया नहीं है, पर टीका आ गया जां नहीं, इस बारे कोई ठोस जवाब सानू नहीं मिलिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों नूं 90 दिनां दी पैरोल ते रिहा करन दा हुक्म दे दिता है। किसानां वल्लों लॉकडाउन तुड़वाउण वाले एजीटेशन दा अज पंजाब दे विच की हाल रहा। पंजाब दे विच टेस्टिंग संबंधी की हदायतां नवीआं जारी कीतीआं गईआं ने। कित्थे सारे मुलाजमां दे लई टीकाकरण जरूरी कर दिता गया ते SGPC ने अमरीका तो फाइजर टीका मंगिया है तुहाडे सब नूं मुफ्त लाउण दे लई। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहलां गल करांगे पंजाब दे एक अहम मुद्दे दी। बरगाड़ी बेअदबी तो बाद बैबल कलां ते कोटकपूरा गोली कांड दे नाल जुड़ी हुई खबर है। एक दिन पहला ही पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवीं सिट दा गठन किया है। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दी ही सरकार दे विधायक हैगे ने। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हां ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मुड़ सीधा निशाना लाया कि है कि कोटकपूरा गोलीकांड दे विच नवीं सिट बनाउणा कैप्टन दा पंजाब दे लोकां दे नाल धोखा है। सिद्धू ने कहा बहुत ही दुखदाई है कि पंजाब सरकार ने पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मां नूं मन के नवीं SIT का गठन कर दिता है। पंजाब के लोग भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े सी। पंजाब सरकार वालों नवीं SIT नूं जांच लई 6 महीनों का समा देना सरकार दे सब तो वड्डे चोण वादे की देरी नूं वधाउंदा है ते स्पष्ट करदा है कि सरकार दा मनोरथ सिर्फ ते सिर्फ अगलियां चोणां तक इस मुद्दे नूं लैके जाना है। सिद्धू ने कहा कि जान बुझ के देरी नाल होण वाला इंसाफ लोकां दे नाल धोखा है। मल्टीपल इंक्वायरी कमीशन SITs अते 6 साल बीतण तो बाद भी इस मामले दे गवाह कमजोर पै गए ने ते इस मामले दे दोषी सियाणे हो गए ने। इक्को मामले ते वार-वार जांच नूं दोहराना दोषियां दे बचाव नूं मजबूत कर रहा है। इस साफ तौर ते सिद्ध हुंदा है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट दे विच गृह मंत्री कहा ते गृह मंत्राला पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल ही है। सिद्धू ने लिखा कि यह लोक फतवे दे नाल धोखा है क्योंकि लोग हाईकोर्ट के हुक्मां नूं नहीं मन रहे जबकि कैप्टन सरकार मन रही है। जांच दर जांच तो बाद खोदिया पहाड़ ते निकलिया चूहा। दरअसल पंजाब सरकार ने शुक्रवार नूं वधीक डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP LK यादव की अगवाई दे विच नवीं SIT का गठन करन दा ऐलान कीता सी ते सरकार ने इस SIT नूं 6 महीनों के अंदर अंदर जांच मुकम्मल करन दे हुक्म दिते ने। ते इस पूरे मसले दे विच हुण तक पंजाब दे विच वख-वख सरकारां दे वल्लों 6 SITs बनाईयां गईयां ने। 6 साल बाद भी इस मसले दे विच ना दोषी लोकां दे सामने आए ने ते ना ही पीड़तां नूं इंसाफ मिलिया। जिहड़ी आ हुण कैप्टन ने SIT बनाई है, यह 6वीं SIT है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरण चुग ने भी कहा कि कोटकपूरा गोली कांड जां फिर होर घटनावां दे लई जिम्मेवार लोकां नूं सज़ा देण लई किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। चुग ने कहा कि सिर्फ ते सिर्फ दोषियों को बचाउण लई ही SIT का ड्रामा किया जा रहा है। कोरोना दी अपडेट्स की गल कर लईए तो देश विच कोरोना के वधदे मामले देख के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है ते उन्हां कैदियों को रिहा करन दा हुक्म दे दिता है जिन्हां दी जमानत लंघे साल मार्च दे विच मंजूर की गई सी, यानी कि मार्च 2020 दे विच मंजूर की गई सी। उन्हां सारे कैदियों को 3 महीनों के लिए जेलों विचों छड्डण दा हुक्म दे दिता है। सो कैदियों के लिए यह बड़ा ही राहत भरिया ऐलान है, राहत भरिया फैसला है। उन्होंने परिवारों के लिए भी अदालत ने यह फैसला जेलों के कैदियों की गिनती घट करने के लिए किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिन्हां कैदियों को बीते साल पैरोल से छड्डिया गया सी उन्होंने मुड़ 90 दिन की फरलो दे दी जाए। DRDO यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एमरजेंसी वरतों के लिए DRDO दे वल्लों बनाई गई एंटी कोविड दवाई नूं मंजूरी दे दी है। यह दवाई पानी विच घोल के पीण वाली कोरोना रोकू दवाई है। रखिया मंत्रालय ने कहा कि दवाई पाउडर के रूप में है ते इसनूं पानी च मिला के पीता जाएगा। DRDO हैदराबाद स्थित INMAS ते CCMB दे नाल मिल के दवाई 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज तैयार की है जिसका नाम 2DG रखा गया। इसनूं बनाउण दी जिम्मेदारी डॉक्टर रेड्डी दी लैबोरेटरी नूं दित्ती गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दस्सिया कि क्लिनिकल अजमाइश के नतीजिਆਂ तो बाद पता लग्या कि दवाई हस्पताल दे विच दाखिल मरीजां दी सेहत विच तेजी नाल सुधार करदी है। सो यानी कि DRDO दे वल्लों जिहड़ी बनाई गई दवाई है पानी विच घोल के पीण वाली, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
कोरोना मरीजां नूं दित्ते जाण दी प्रवानगी दे दित्ती गई है ते केंद्री सेहत मंत्रालय ने कोविड मरीजां नूं हस्पतालां ते कोविड केयर सेंटरां विच दाखल करन वेले उन्हां दे कोलों कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होण दी शर्त खत्म कर दित्ती है ते उधर भारतीय केंद्री सेहत मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मरीजां नूं हस्पतालां ते कोविड केयर सेंटरां दे विच दाखल करन वेले मरीजां दे कोलों उन्हां दी कोरोना दी नैगेटिव रिपोर्ट दी शर्त नूं खत्म कर दित्ता जावे। सेहत मंत्रालय ने सूबिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ शक्की मरीजां ਨੂੰ भी दाखल किया जावे। उन्हां नूं भी कोरोना दे मरीज मानते हुए ही ऑक्सीजन ते दवाइयां मुहैया करवाईयां जाण। देश विच कोरोना टेस्टिंग दा बोझ घटाउण दे लई सरकार ने यह नवां हुकम कढिया है, यानी कि कोरोना दी पॉजिटिव रिपोर्ट तो बिना भी शक्की मरीजां नूं हुण हस्पताल दे विच दाखल किया जाएगा। ऑक्सीजन वर्गियां सहूलतां उन्हां नूं दित्तियां जाणगीਆਂ क्योंकि भारत दे विच कोरोना टेस्टिंग दा काफ़ी दबाव वधिया होया है। लोकां नूं टैसट करवाउण दे लई ना अपॉइंटमेंट मिल रही है ते ना ही उन्हां नूं एंट्री मिल रही है। सो इस दरमियान मरीजों के लिए भी थोड़ा राहत भरिया फैसला ये जरूर है क्योंकि बहुत सारे अजिहे भी मरीज ने जिन्हां कोल कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है पर उन्हां दी ऑक्सीजन का लैवल बहुत घट है तो उन्हां मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही सी। सो ये फैसला वधिया फैसला कहा जा सकता है। 8 मई नूं पंजाब दीआं सारियां किसान जथेबंदियां दे वल्लों सारे दुकानदारां नूं दुकानां खोलण दा सद्दा दित्ता गया सी। पंजाब दी कैप्टन सरकार दे वल्लों लाए गए लॉकडाउन दे खिलाफ किसानां ने पंजाब सरकार दी निखेधी करदिआं कहा सी कि सूबा सरकार शराब दे ठेके तां खोल रही है जबकि आम दुकानां जबरी बंद करवा रही है। हालांकि दुकानदारां ने पुलिस के डरों जथेबंदी के सद्दे नूं कोई बहुता हुंगारा नहीं दिता पर जथेबंदी दे वल्लों जदों प्रोटेस्ट किए गए सारे शहरां दे विच तां उन्हां नूं सन्मानित जरूर किया गया पर दुकानां खोलण तो दुकानदारां ने गुरेज ही किया। सब तो पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला की गल कर रही है तो इत्थे भी दुकानदारां ने कोई हुंगारा नहीं दिता। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर अवतार सिंह कौरजीवाला ते दविंदर सिंह पूनिया की अगवाई विच वड्डी गिणती दे विच किसान ते बच्चियां ने ते बच्चियां ने ते बीबियां ने शेरांवाला गेट विच इकट्ठे होण तो बाद अनारदाना चौक तक प्रदर्शन करते हुए दुकानदारां नूं दुकानां खोलण दी अपील की पर दुकानदारां ने कोई हुंगारा नहीं भरिया। हालांकि पटियाला व्यापार मंडल के प्रधान राकेश गुप्ता की अगवाई में व्यापारियों के वफद के वलों किसान प्रदर्शनकारियों को सिरों पाव दे के स्वागत जरूर किया गया। उधर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के विद्यार्थी सांझा मोर्चे की अगवाई के विद्यार्थियों के वड्डे गुट के वलों यूनिवर्सिटी विचलियां दुकानां खुलवाउण दे लई प्रदर्शन किया गया पर उत्थे भी दुकानदारां ने दुकानां बंद करन दी तरजीह दित्ती क्योंकि पंजाब पुलिस के वलों सख्ती रखी जा रही सी। एक पासे जिथे किसान प्रदर्शन कर रहे सी तां पुलिस ने भी अपना पैरा पूरा लाया होया सी। लहरा गागा की गल कर लईए तां इत्थे भी दुकानदारां ने पुलिस के डरों किसानां दे सद्दे नूं कोई खास हुंगारा नहीं दिता। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे सैकड़े कारकुनां ने मोगा भगवानपुर रामपुरा फूल अते सालमसर दे विच सूबा ते केंद्र सरकार दीआं लॉकडाउन नीतियां दा विरोध कीता। मोगा दे विच जुड़े इकट्ठ नूं सुखदेव सिंह कोकरी कला ने संबोधन कीता। बरनाला दे बाजारां दे विच भी बाजार खोलण दे लई प्रचार किया गया। रेलवे स्टेशन ते सारियां किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होईयां। व्यापारियां ने किसान जथेबंदियां दा धन्नवाद जरूर किया पर उन्होंने दुकानां खोलण तो गुरेज किया। उन्होंने कहा कि किसानां ते व्यापारियां दा 9 मास का रिश्ता है ते पहलां भी किसानां ने व्यापारियां दा साथ दिता है। उन्होंने कहा कि सरकार की किसी भी धक्केशाही का असीं विरोध करांगे पर कोरोना करके शनिवार ते ऐतवार दे लॉकडाउन की पालना जरूर करांगे। भवानीगढ़ दे विच भी किसानां ने दुकानदारां दे हक दे विच रोस मुजाहरे कीते। बठिंडा दे विच भी दुकानदारां दे हक दे विच किसान सड़कां दे उत्ते उतरे। उन्होंने मार्च करके दुकानदारां नूं दुकानां खोलण दी अपील कीती पर इत्थे भी दुकानदारां ने दुकानां नहीं खोलियां। भदौड़ दे विच भी प्रोटेस्ट कीते गए। जैतो मोगा मजीठिया जलंधर सारियां थावां दे उत्ते किसानां ने दुकानदारां दे हक दे विच मुजाहरे कीते पर वीकेंड लॉकडाउन करके दुकानदारां ने दुकानां नहीं खोलियां। हालांकि किसानां दे इस सद्दे दा स्वागत जरूर किया गया। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी एक दिन पहला यानी कि शुक्रवार नूं पंजाब के डीजीपी अते सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं लॉकडाउन के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सख्ती करने के हुक्म दे दिते सी कि जिहड़े किसान एजिटेशन करनगे एंटी लॉकडाउन एजिटेशन उसका सख्ती दे नाल विरोध किया जावे। 7 मई नूं द खालस टीवी नूं पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने फोन ते जानकारी दित्ती सी कि केंद्र सरकार दे वल्लों टीका हाले नहीं पहुंच रहा ते 7 मई शाम तक सारे टीकाकरण केंद्र बंद हो जाण
ਜਾਣਗੇ। पर 8 मई ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਟੀਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि 75,000 ਦੀ ਖੇਪ ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਊਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾੜ-ਝੰਮ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ICMR ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੈਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਸ ਵੱਲੋਂ ICMR ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ RT-PCR ਐਪ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰੈਫਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ SRF ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ICU ਬੈੱਡ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ 1119 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਬੈੱਡ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ 124 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ICU ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 2244 ਬੈੱਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 354 ਬੈੱਡ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ 9401 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2988 ਬੈੱਡ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ SGPC ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ICU ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 50% ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਦਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਿਵੇ ਇਕੱਠੇ ਬਲਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 8 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ 3 ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। हैरान करने वाली गल है कि इत्थों के जिहड़े प्रबंधक ने कोई भी पक्की जानकारी देने लई तैयार नहीं हैं। संस्कार करन आए लोगों की तकलीफ इस कदर सी कि वह गल करन दी हालत दे विच भी नहीं सन। लोगों का कहना कि बीमारी पता नहीं होर किन्ने लोगों नूं खत्म कर देवेगी। पंजाब दे विच पाबंदियां 15 मई तक लाईयां होईयां ने, पर इस दरमियान पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे जिलों के DCs नूं इह वी छूट दित्ती है कि अपने जिले के हालातां दे मुताबिक तुसीं इन्हां पाबंदियां नूं होर सख्त भी कर सकदे हो, पर इन्हां पाबंदियां नूं तुसीं घटा नहीं सकदे। दुकानां खोलण दा जिहड़ा हक हैगा, दुकानां खोलण दा फैसला हैगा, वो तुसीं अपने पद्धर ते जरूर कर सकदे हो। ते इसे दरमियान साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली, बठिंडा प्रशासन अते अमृतसर दे प्रशासन ने सारियां दुकानां एक तरीके दे नाल खोलण दी इजाजत दे दित्ती है। मोहाली दे विच भी हुण ईवन ते ऑड सिस्टम दे नाल दुकानां खुलणगीਆਂ, पर सोमवार तो शुक्रवार तो लैके सोमवार सवेर तक जिहड़ा लॉकडाउन ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुख मंत्री ममता बनर्जी ने विधान सभा दे विच कहा कि केंद्र ने पिछले 6 महीनों दे विच कख नहीं कीता ते उसदे मंत्री पश्चिमी बंगाल दी सत्ता ते कब्जा करन दी नीयत नाल नित इत्थे गेड़े ते गेड़ा लाउंदे रहे। जिहड़ा काम करना सी ओ कीता नहीं, जिहड़ा नहीं करना सी, जिहदे च सफलता ही नहीं मिलनी सी, ओ करदे रहे। इस दरमियान कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए, #GST। यानी कि वो कहते हैं कि करोना दौरान मौतां हो रही ने, वो जान प्रधानमंत्री नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जिहड़ी टैक्स वसूली है, GST वसूली है, वो नहीं जानी चाहिए। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जदों तो दिल्ली में 45 साल तो घੱਟ उम्र के लोगों लिए टीकाकरण मुहिम शुरू की गई है, नौजवानों के काफ़ी उत्साह है। स्कूलों के विच असीं जो प्रबंध किए ने उस नाल लोग काफ़ी खुश ने। हाले 100 स्कूलों के विच टीकाकरण का प्रबंध किया गया, जिस राही रोजाना 1 ਲੱਖ लोगों को असीं वैक्सीन ला रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ 300 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्विटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ DRDO ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ। 200 ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ
ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਪਾਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਾਨੀ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਖਿਆਲੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਅ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 87 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ 81 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁਪਏ 4 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 81 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੰਬਰ PB03AF 7131 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ 51 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੀਰੋ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਬਿਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਲੜਖੜਾਈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ सम्मान ਖੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ INS ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ INS ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਦਰਣੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨੂੰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਊ ਮੂਤਰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਉਰਫ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40 ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਛਪਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੱਪੂ यादव ਚੁੱਕਣਗੇ। दरअसल बीजेपी ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਨੇ ਪੱਪੂ यादव ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੱਪੂ यादव ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਧਰ ਰੂੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੱਪੂ यादव ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਪੂ यादव ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। खोलो खोलो यहाँ से 22,000 रुपया लेता। वीडियो बनाइएगा तो हमको दे दीजिएगा। बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ $10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸਾਈਨੋਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਈਨੋਫਾਰਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨੋਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ WHO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿਊਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਸੀਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੇਨਬਿਨ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇਪਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 43,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.9% ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਜੌਬਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BC ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ $1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਸਟ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।